ಭಾಗವತರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಶ್ರೀನಿವಾಸೇತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ಕೌಶಿಕೋನಂತರಂಗಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜೇತಾಂ ಭುವಿ ನ್ಯಸ್ತಾತ್ಮೀಯಫಲಂ ವರಪ್ರದ ಗುರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ರಥೋ ವೇದಾಂತಾಮೃತ ಸಾರವಂತಮನಘಾತ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾದ್ಗುರೋಃ ಶ್ರೀಶೈಲಾನ್ವಯ ಕೌಸ್ತುಭಸ್ಥಿತನಯಂ ಶಯೋನಿಧೇ ಶ್ರೀನಿಧೇಃ ವಂದೇ ಸಾಧು ಕಟಾಕ್ಷಕೇಳಿನಿಲಯಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸದ್ದೇಶಿಕಂ श्रीवासरंगपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वैगागमान्तम् आचार्य भक्ति परिपूतमनर्घशीलम् गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः। नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवासयोगि गुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारकृपात्तचिह्नं श्री श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये। श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनतं श्रीनिवासमुनिं भजे। श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरुकरुणावाप्त चक्रांक भाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणे न्यस्तभारम् श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्पयतिराट् वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्पमनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः। श्रीतुरगवदनपादो सन्ततपरिचरणमात्र परमार्थः जयतु श्रीमानभिनवरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदां जयुग्मरुक्मो व्यामोहतस्तरितराणि तनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। तीन्द्रगतभाष्यार्थाद् व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुलकुलाधिपम् वरदं द्विरदात्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणतार्तिहरं हरिं वैरन्तस्तमश्छेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्यात संकल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरं शीर्षमत् वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साविजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शेषित्वं स्फुटमीक्ष्यते उत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं स सर्वत्र सर्वदा अविस्तृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन सम्भावितं दृढम् श्रीरङ्गेशाज्ञालब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयनः पुत्रं भाष्यभक्तिरचोचरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतः शब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं श्रुतांशस्थिते कृतिः आढ्यै काकणिके वैश्यानोपेक्ष्य भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्विरुणोत्सयमितिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमधिः दूरे जनस्तद्गिरां प्रष्टव्य कथमीश्वरस्यैनः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृत् स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादिलीलेनुतविधभूतौ रातरक्षैकदीक्षे स्तुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतमो परस्मिन् चमुषी भक्तिरूपा पाराशर्यवचः सुधापनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगत प्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थितामनीतान्तनिजाक्षरे सुमनसो भौमा पिबन्त्वन्महम्। ಕೃತಾತ್ಯಯಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೃತಾತ್ಯಯೇ ಅನುಶಯವಾನ್ ದೃಷ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ಯಥೇತಂ ಅನೇವಂಚ ಅಂತ ಸೂತ್ರ. ಕೃತಾತ್ಯಯೇ ಅನುಶಯವಾನ್ ದೃಷ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ಯಥೇತಂ ಅನೇವಂಚ. ಕೃತ ಅತ್ಯಯೇ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ಮುಗಿದಾಗ ಅನುಶಯವಾನ್ ಮಿಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳೊಡನೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ. ದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಶ್ರುತಿ, ಅದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ.
ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಯಥಾ ಇತಂ ಅನೇವಂಚ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದನೋ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬಹುದು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಕರ್ಮ, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪ ಕರ್ಮಗಳು. ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಇರುವವರೆಗೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ತದಂತರ ಪ್ರತಿಪಂಥಿ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಗೆ 5 ಆಹುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪುರುಷನಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಳಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಜನ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಒಂದು ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಂ ಉಷಿತ್ವ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆ ಶ್ರುತಿ, ಯಥೈತಮೇವ ಅಧ್ವಾನಂ ಪುನರ್ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಂ ಉಷಿತ್ವ, ಸಂಪಾತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪದತಿ ಅನೇನ ಸ್ವರ್ಗಂ ಇತಿ ಸಂಪಾತಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಂ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಇರುವವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರ್ಮ ಶಬ್ದ ಅಂತ ವಾಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮವಿರುವವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಂ, ಕರ್ಮ ಇರುವವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತಂ ಕರ್ಮಣಃ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತಂ ಕರ್ಮಣಃ ತಸ್ಯ ಯತ್ಕಿಂಚೇಹ ಕರೋತ್ಯಯಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಲೋಕಾತ್ ಪುನರೇತ್ಯ ಅಸ್ಮೈ ಲೋಕಾಯ ಕರ್ಮಣೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂತಂ ಕರ್ಮಣಃ, ಕರ್ಮದ ಕೊನೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ. ಈ 2 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತಂ ಕರ್ಮಣಃ ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಂ ಉಷಿತ್ವ, ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಇರಬಾರದು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಇರಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತಿರುಗಿ ಬಂದು 5ನೇ ಆಹುತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮವಿರುತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಭವಿಸಿದಾನೆ, ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂತಂ ಕರ್ಮಣಃ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನುಶಯವಾನ್ ನಿವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅನುಶಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕ ಕರ್ಮದ ಒಡನೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಭುಕ್ತ ಶಿಷ್ಟಂ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು, ಅನುಭವಿಸಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಉತ್ತಮೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗ ಹೇತು ಕರ್ಮಣ ಸಹ ಜಾತತ್ವೇ ಅಪಿ ಅನು ತತ್ ಕರ್ಮ ಕ್ಷಯಾನಂತರಂ ಶೇತೆ ಇತಿ ಅನುಶಯ ಅಂತ. ತತ್ಕರ್ಮ ಕ್ಷಯ ಅನಂತರಂ ಅಪಿ ಶೇತೆ ಇತಿ ಅನುಶಯ, ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗ ಹೇತು ಕರ್ಮಣ ಸಹ ಜಾತತ್ವೇಪಿ, ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ವರ್ಗವೇ ಮೊದಲಾದ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಫಲಗಳೊಡನೆ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅನು ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಕರ್ಮ ಕ್ಷಯಾನಂತರಂ ಅಪಿ, ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಶೇತೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅನುಶಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಅನುಭವಿಸಿ ಉಳಿದ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಶಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭುಕ್ತ ಶಿಷ್ಟಂ ಕರ್ಮ, ಅನುಭವಿಸಿ ಉಳಿದ ಕರ್ಮಗಳು. ಅವನು ಅನುಶಯವಾನ್ ನಿವರ್ತತೆ ಕೃತಾತ್ಯಯೇ, ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದ ಅನುಭವ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳೊಡನೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಶಯವಾನ್. ಅದು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಾದರಾಯಣರು. ಯಾವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು 2ನೇ ವಿಷಯ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಷಯ. ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆಯೇ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು.
ಮೊದಲ ವಿಷಯ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಗಳೊಡನೆಯೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಮಿಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳೊಡನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದು ಈ ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಂ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂತಹ ಕರ್ಮಣಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಉಳಿದಿರಬಾರ್ದಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕರ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು, ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಏವಂ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಅನುಶಯವಾನ್ ಪ್ರತ್ಯವರೋಹತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮ ಒಡನೆಯೇ ಬರ್ತಾನೆ. 142ನೇ ಪುಟ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅನುಶಯವಾನ್ ಪ್ರತ್ಯವರೋಹತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕುತಃ ದೃಷ್ಟ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿಭ್ಯಾಂ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಶ್ರುತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರುತಿಸ್ತಾವತ್ ತದ್ಯ ಇಹ ರಮಣೀಯ ಚರಣಾಹ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಯತ್ತೆ ರಮಣೀಯಾಂ ಯೋನಿಮಾಪದ್ಯೇರನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯೋನಿಂ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯೋನಿಂ ವೈಶ್ಯ ಯೋನಿಂ ವಾ ಅಥ ಯ ಇಹ ಕಪೂಯ ಚರಣಾಹ ಅಭ್ಯಾಸಃ ಯತ್ತೆ ಕಪೂಯಾಂ ಯೋನಿಮಾಪದ್ಯೇರನ್ ಶ್ರಯೋನಿಂ ವಾ ಸೂಕರಯೋನಿಂ ವಾ ಚಂಡಾಲಯೋನಿಂ ವಾ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯವರೂಢಾನ್ ಪ್ರತಿ ಶ್ರೂಯತೆ. ತಿರುಗಿ ಹಿಂದಿ ಬರೋರಿಗೆ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರು ರಮಣೀಯ ಚರಣಾಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರೋ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋರೋ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸಃ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರೋರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಭ್ಯಾಗಂತಾರಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಭ್ಯಾಸಃ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಗಂತಾರಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ತಿರುಗಿ ಬರುವವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಭ್ಯಾಸಃ ಯತ್ತೆ ರಮಣೀಯಾಂ ಯೋನಿಮಾಪದ್ಯೇರನ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರೊಡನೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದಿರೋರು, ಉಳಿದ ಕರ್ಮಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕುತ್ಸಿತ ಕರ್ಮಗಳೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಮಿಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರಯೋನಿಂಬ ಸೂಕರಯೋನಿ ಮೊದಲಾದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮುಷ್ಮಾನ್ ಲೋಕಾತಿ ಪ್ರತ್ಯವರೂಢೇಶು ರಮಣೀಯ ಕರ್ಮಣಃ ರಮಣೀಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಯೋನಿಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ ಕಪೂಯ ಚರಣಾಃ ಕುತ್ಸಿತ ಕರ್ಮಣಾಃ ಕುತ್ಸಿತಾಂ ಶ್ವ ಸೂಕರ ಚಂಡಾಲಾದಿಯೋನಿಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯವರೂಢಾನಾಂ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಇದು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಈ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ. ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ತದ್ಯೈಹ ರಮಣೀಯ ಚರಣಾಹ ಅಭ್ಯಾಸೋಹ ಯತ್ತೆ ರಮಣೀಯಾಂ ಯೋನಿಮಾಪದ್ಯೇರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ, ಅಮುಷ್ಮಾನ್ ಲೋಕಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೋಕದಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯವರೂಢೇಶು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವವರಲ್ಲಿ ರಮಣೀಯ ಕರ್ಮಾಣಃ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ರಮಣೀಯ ಕರ್ಮಾಣಃ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಮಣೀಯ ಚರಣಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಚರಣ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಆ ಚರಣ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚರಣಾಹ ಹಾಗೆ ಶಬ್ದ, ಇಲ್ಲಿ ಚರಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಾಷಿಕಾರರು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಮಣೀಯ ಕರ್ಮಾಣಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಮಣೀಯ ಚರಣ ಹೇಗೆ, ಚರಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ಆಚಾರ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚರಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಚಾರ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬರೋ ಹಾಗಿದೆ. ಯಾನ್ಯನವದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಾನಿ ಸೇವಿತವ್ಯಾನಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸುಚರಿತಾನಿ ತಾನಿ ತ್ವಯೋಪಾಸ್ಯಾನಿ. ಅನವದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸುಚರಿತಾನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚಾರವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾನ್ಯನವದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಅನ್ನುವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಂ ಸುಚರಿತಾನಿ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಚಾರಗಳು
ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಚರಿತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅದು ಮುಂದಿನ ಮುಂದೆ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ 2-3 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚರಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಚರಣೆ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಚಾರವಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ನಾವು. ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾತೆ ಪ್ರತ್ಯವರೂಢೇಶು ರಮಣೀಯ ಕರ್ಮಾಣಃ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಭಾಷಿಕಾರದು. ರಮಣೀಯ ಕರ್ಮಾಣಃ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರು ರಮಣೀಯಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಯೋನಿಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಪೂಯ ಚರಣಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಸಿತ ಕರ್ಮಾಣಃ, ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹವರು ಮಾಡಿದವರು. ಕುತ್ಸಿತಾಂ ಕುತ್ಸಿತವಾದ ಜನ್ಮಗಳು, ಹೀನವಾದ ಜನ್ಮಗಳು. ಶ್ವಾಸೂಕರ ಚಂಡಾಲಾದಿ ಯೋನಿಂ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ ಇತಿ ಪ್ರತ್ಯವರೂಢಾನಾಂ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಯೋಗಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಮಣೀಯ ಚರಣ, ಕುತ್ಸಿತ ಚರಣ ಅನ್ನೋದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವನ್ನು ಪಾಪಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ರಮಣೀಯ ಚರಣ ಅನ್ನೋದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ, ಮತ್ತೆ ಕಪೂಯ ಚರಣ ಅನ್ನೋದು ಪಾಪಕರ್ಮ. ಚರಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದ ಅರ್ಥ, ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿರುವವರು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ, ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ಇದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟವಾದ ಜನ್ಮ, ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಅದು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದು ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ಮೃತಿರಪಿ ವರ್ಣಾಹ ಆಶ್ರಮಾಶ್ಚ ಸಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾಹ ಪ್ರೇತ್ಯ ಕರ್ಮಫಲಂ ಅನುಭೂಯ ತತಃ ಶೇಷೇಣ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇಶ ಜಾತಿ ಕುಲ ರೂಪ ಆಯು ಶ್ರುತ ವಿತ್ತ ವೃತ್ತ ಸುಖ ಮೇಧಸಃ ಹಿ ಜನ್ಮ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ ವಿಶ್ವಂಚೋ ವಿಪರೀತ ನಶ್ಯಂತಿ. ಗೌತಮ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಗಳ ಫಲ ತಕ್ಷಣ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಕರ್ಮಗಳು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು, ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇವನಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ತಿಳಿದು ಮಾಡಬಹುದು, ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಅಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಇರುವ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರೋದು. ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಇವನು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು. ವರ್ಣಾಹ ಆಶ್ರಮಾಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವರ್ಣಿನಃ ಆಶ್ರಮಿಣಃ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿರೋರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿರುವವರು. ಸ್ವಕರ್ಮನಿಷ್ಠಾಹ ಅವರವರ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿರುವವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರೇತ್ಯ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ಕರ್ಮಫಲಂ ಅನುಭೂಯ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳು ಹೋದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮದಿಂದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನರಕಾದಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಪಾಪದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅಷ್ಟು ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮಫಲಂ ಅನುಭೂಯ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತತಃ ಶೇಷೇಣ ಆ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಫಲಗಳು, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ದೇಶ ಜಾತಿ ಕುಲ ರೂಪ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಕುಲ, ಯಾವ ರೂಪ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯುಸ್ಸು, ಏನೇನು ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ರುತ ವಿತ್ತ ಅವನ ಧನಾದಿಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೃತ್ತ ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಸುಖ ಮೇಧಸಃ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಜನ್ಮ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿರುವವನಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇವನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ, ಇವನ ವೃತ್ತವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನ ಇವನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಫೇಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಫೇಟ್, ಎಲ್ಲವೂ ಫೇಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೇಟ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಇವನ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಧಾರವಾಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಉದ್ಧಾರವಾಗಕ್ಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಇವನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾತ್ ಅನ್ನೋ ಸೂತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರನು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟೋವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳು ಆಗಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಂಚಃ ವಿಪರೀತಾಜ ನಶ್ಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋರು, ಸಕರ್ಮನಿಷ್ಠರ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಅವರು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಜನ್ಮಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ, ತೈತಿರಿ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಂತೆಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪಾಣ್ಯಪಾದಕೆ ಶಾಸಃ ಮೃತ್ವಾ ಪುನರ್ಮೃತ್ಯುಮಾಪದ್ಯಂತೆ. ಅಪಾಣ್ಯಪಾದಕೆ ಅಪಾಣಿ, ಅಪಾದ, ಅಕೇಶ, ಕೇಶ ಇರಲ್ಲ, ಪಾಣಿ ಇರಲ್ಲ, ಪಾದ ಇರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾಣ್ಯಪಾದಕೆ ಶಾಸಃ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಂಚಃ ವಿಪರೀತಾಹ ನಶ್ಯಂತಿ, ವಿಪರೀತರಾಗಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಗೌತಮ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಸ್ತಂಭ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ತತಃ ಪರಿವೃತ್ತವು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ, ಪರಿವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರ್ಮಫಲ ಶೇಷೇಣ, ಕರ್ಮಫಲದ ಉಳಿದ ಭಾಗದಿಂದ ಜಾತಿಂ ರೂಪಂ ವರ್ಣಂ ಬಲಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ದ್ರವ್ಯಾಣಿ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಿತಿ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ, ಅವನ ವಾಸನಾ ಬಲ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸುಕೃತಗಳು ಮೊದಲಾದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಕ್ರವತ್ ಉಭಯೋಹೋ ಲೋಕಯೋಹೋ ಸುಖ ಏವ ವರ್ತತೆ. ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವನಿಗೆ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸುತ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಎಂದೆಂದೂ ಈ ಚಕ್ರ, ಸಂಸಾರ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಖವೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಭಯೋಹೋ ಲೋಕಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಇವನಿಗೆ ಆಪಸ್ತಂಭ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇವನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ವರ್ಗ ಫಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂತಂ ಕರ್ಮಣಃ ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಂ ಉಷಿತ್ವ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಅನುಭವದ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಮುಗಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಿಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಲಗಳು. ಅದರ ಫಲಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದೇಶ ಒಂದು ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಫಲ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫಲಗಳು, ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅದು ಅನುಭವಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ
ಅದಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಂ ಇತಿ ಫಲದಾನ ಪ್ರವೃತ್ತ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಂ. ಫಲದಾನ ಪ್ರವೃತ್ತ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಂ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗವೋ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾಗವೋ, ವಾಜಪೇಯವೋ ಅಶ್ವಮೇಧವೋ, ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಲೋಕೋಪಕಾರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಮ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನಗೆ ಈ ಫಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನ. ಅದು ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷ. ಆ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷವನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋದು. ಯಾವ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಫಲದಾನ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷ. ಫಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು, ಫಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷದ ಒಂದು ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತ ಮುಷಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವು ಫಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತ ಮುಷಿತ್ವ, ಆ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವನಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್, ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದಲೇ ವಸಂತೆ ವಸಂತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಯಜೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅಧಿಕಸ್ಯ ಅಧಿಕಂ ಫಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ. 100 ಅಶ್ವಮೇಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಟರ್ಮ್ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು ಅವನು. ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಫಲ ಕೊಡೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತ ಮುಷಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಮಿತಿ ಫಲದಾನ ಪ್ರವೃತ್ತ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಂ. ಫಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದ ಒಂದು ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷದ ವಿಷಯವು ಇದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಯತ್ಕಿಂಚೇಹ ಕರೋತ್ಯಯಂ ಇದಾನೀಮಪಿ ಇತಿ ಇದಾನೀಮಪಿ ಇದಮಪಿ ತದ್ವಿಷಯಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತಂ ಕರ್ಮಣಃ ತಸ್ಯ ಯತ್ಕಿಂಚ ಇಹ ಕರೋತಿ. ಯತ್ಕಿಂಚ ಇಹ ಕರೋತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯತ್ಕಿಂಚ ಇಹ ಕರೋತಿ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದರ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಲ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷದ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹೊರತು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರಮಣೀಯ ಯೋನಿಯೋ ಕುಸಿತ ಯೋನಿಯೋ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿದು ಹೋದ್ರೆ ತಿರುಗಿಯೇ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಸಂಸಾರ. ಕರ್ಮವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕರ್ಮ, ಅದರ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಅಭುಕ್ತ ಫಲಾನಾಂ ಅಕೃತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಾಂ ಚ ಕರ್ಮಣಾಂ. ಅಭುಕ್ತ ಫಲಾನಾಂ, ಇನ್ನು ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅಕೃತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಾಂ. ಭಾಷಿಕಾರರು ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಅದುವೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಗಂಭೀರವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭುಕ್ತ ಫಲಾನಾಂ ಅಕೃತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಉಳಿದು ಬರುವಾಗ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪಾಪ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸುದರ್ಶನ ಸೂರ್ಯಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೃತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, ಅಭುಕ್ತ ಕರ್ಮ ಫಲಾನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಕರ್ಮಫಲ. ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡೋದು, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪಾಯ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪುಣ್ಯವು ಒಬ್ಬ ಮುಮುಕ್ಷುಗೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಅದು ಒಂದು ಬಂಧವೇ ಅವನಿಗೆ. ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಚಿನ್ನದ ಸಂಕೋಲೆ, ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಕೋಲೆ ತರ, ಎರಡು ಸಂಕೋಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಮುಕ್ಷುಗೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಕೂಡ ಬಂಧಕವೇ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಇದೆ ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೂ. ಅದೇನು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. ಅದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಎರಡೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡದೆ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಭುಕ್ತ ಫಲಾನ, ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಫಲಗಳು, ಅಕೃತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನ, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಚ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕರ್ಮಾಂತರ ಫಲ ಅನುಭವಾತ್ ನಾಶಃ ಅಪಿ ಅನುಪಪನ್ನಃ, ಕರ್ಮಾಂತರ ಫಲ ಅನುಭವಾತ್ ನಾಶಃ ಅಪಿ ಅನುಪಪನ್ನಃ. ನಾವಿನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರೋ ಕರ್ಮವಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಫಲ ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಾಂತರ ಫಲ ಅನುಭವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ದ, ಅದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಯಾಗದ ಕರ್ಮ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲದ ಫಲವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಅನುಭವ. ಆ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದ ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳು, ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಇದು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ವಲ್ಲ ಫಲಗಳು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಾಂತರ ಫಲ ಅನುಭವದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡದೆ ಇನ್ನು ಫಲ ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರೋ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾಶವಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದು ಕರ್ಮಾಂತರ ಫಲ ಅನುಭವಾತ್ ನಾಶಃ ಅನುಪಪನ್ನಃ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭುಕ್ತ ಫಲಾನಾಂ ಅಕೃತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾನಾಂ ಚ ಕರ್ಮಣಾಂ ಕರ್ಮಾಂತರ ಫಲ ಅನುಭವ ಭವಾತ್ ನಾಶಃ ಅನುಪಪನ್ನಃ ಅಂತ. ಒಂದು ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು ಫಲ ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರೋ ಕರ್ಮದ ಫಲವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನಾಶವಾಗುವುದು ಉಪಪನ್ನವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನಾಶವಾಗುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯಾ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೇನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆ ಕರ್ಮ ಫಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ. ಅತಃ ಅಮುಂ ಲೋಕಂ ಗತಾಹ, ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋದವರು ಸಾನುಶಯ ಏವ, ಉಳಿದ ಕರ್ಮಗಳೊಡನೆಯೇ ಯಥೇತಂ ಅನೇವಂಚ ಪುನರ್ನಿವರ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರೋ ಹಾಗೆ, ಯಥಾ ಇತಂ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಗತವು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರೋ ಹಾಗೆ, ಅನೇವಂಚ, ಅನೇವಂದ್ರೆ ಏವಂನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅನೇವಂಚ ಪುನರ್ನಿವರ್ತಂತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆರೋಹ ಪ್ರಕಾರೇಣ, ಯಥೇತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋಹ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿ ಹೋದನೋ ಮೇಲೇರಿ ಆ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೋ, ಪ್ರಕಾರಾಂತರೇಣ ಚ ಬೇರೆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೋ ಪುನರ್ನಿವರ್ತಂತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆರೋಹಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಧೂಮ ರಾತ್ರಿ ಅಪರ ಪಕ್ಷ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಷಣ್ಮಾಸ ಪಿತೃಲೋಕ ಆಕಾಶ ಚಂದ್ರಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಿತೃಯಾಣ ದೇವಯಾನ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಧೂಮೋ ರಾತ್ರಿ ಸ್ತದಾ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿದೆ. ಷಣ್ಮಾಸ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಂ ತತ್ರ ಚಾಂದ್ರಮಸೋ ಯೋಗಿ ಗತ್ವಾ ಪುನರ್ನಿವರ್ತತೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚಾಂದ್ರಮಸಂ ಯೋಗಿ ಗತ್ವಾ ಪುನಃ ನಿವರ್ತತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಆ ಪಿತೃಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಧೂಮ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ
ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಧೂಮ, ಬರೀ ಹೊಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಧೂಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವರು ಅತಿವಾಹಿಕರು ಅಂತಾನೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಹೆಸರು. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ, ಅಪರ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಹಾಗೆಯೇ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಷಣ್ಮಾಸ, ಪಿತೃಲೋಕ, ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೆ ಸಂವತ್ಸರ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಪಿತೃಲೋಕ, ಆಕಾಶ, ಚಂದ್ರ, ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಚಂದ್ರಲೋಕ, ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರೋಹ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರೋಹಣಂತೂ ಚಂದ್ರಮಹಾಸ್ಥಾನಾತ್ ಆಕಾಶ ವಾಯು ಧೂಮ ಭ್ರಮೇಘ ಕ್ರಮೇಣ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಕಾಶ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಯು, ಧೂಮ, ಅಭ್ರ, ಮೇಘ ಮೊದಲಾದ ಕ್ರಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಭ್ರೋಭವತಿ, ಮೇಘೋಭವತಿ, ಮೇಘೋಭೂತ್ವ ಪ್ರವರ್ಷತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ರೀಹಿಯವ ಇವ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ರೀಹಿಯವ ಏನೋ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೇತಸ್ಸಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಸೇರಿ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪುರುಷವಚಸಃ ಭವಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜನ್ಮ, ಅವರಿಗೆ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಬಂದು ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಇಳಿಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ತತ್ರ ಆಕಾಶ ಅವರೋಹಣಾತ್ ಯಥಾಯಿತಂ ವಾಯುವಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪಿತೃಲೋಕಾದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೇಶ್ಚ ಅನೇವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಥೇತಂ ಅನೇವಂ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಪಿತೃಯಾಣ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಧೂಮ ರಾತ್ರಿ, ಅಪರ ಪಕ್ಷ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಷಣ್ಮಾಸ, ಪಿತೃಲೋಕ, ಆಕಾಶ, ಚಂದ್ರ, ಈ ಕ್ರಮವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಥೇತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತತ್ರ ಆಕಾಶಾವರೋಹಣಾತ್ ಯಥೇತಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು, ಧೂಮ, ಅಭ್ರ, ಮೇಘ ಮೊದಲಾದದ್ದು. ವಾಯುವಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಪಿತೃಲೋಕಾದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೇಶ್ಚ ಅನೇವಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪಿತೃಲೋಕದ ಬದಲು ವಾಯುಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು, ತಿರುಗಿ ಹಿಂದೆ ಬರುವಾಗ ವಾಯುಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ವಾಯುಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಅನೇವಂ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಅದು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ವಾಯುಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು, ಅದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಂದ ವಾಯು, ಧೂಮ, ಅಭ್ರ ಮೊದಲಾಗಿ ಆಕಾಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಯು, ಧೂಮ, ಅಭ್ರ, ಮೇಘ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪಿತೃಲೋಕ ಮೊದಲಾದದ್ದು, ಆಕಾಶ, ಪಿತೃಲೋಕ, ಷಣ್ಮಾಸ, ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಈ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಧೂಮ, ಇದು ತಿರುಗಿ ಬರೋ ಮಾರ್ಗ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುವಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಾಯು, ಧೂಮ, ಅಭ್ರ, ಮೇಘ ಕ್ರಮೇಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿತೃಲೋಕಾತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತೇಶ್ಚ, ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ವಾಯು ಮೊದಲಾದ ಲೋಕದಿಂದ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಿತೃಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅದು ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನುಭವಿಸುವವರು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತಂ ಕರ್ಮಣಃ ಯತ್ಕಿಂಚೇಹ ಕರೋತ್ಯಯಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು, ಆಯಾ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷದ ಫಲ ಅನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರವೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಿಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದು ಮುಂದೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಯೋನಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಯೋನಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋನಿಗಳು. ಪಾಪಕರ್ಮವಾಗಿದ್ರೆ ಕುತ್ಸಿತ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೇರೆರಡು ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚರಣ ಶಬ್ದದ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ 2-3 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚರಣ ಶಬ್ದ, ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 3 ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರಣ ಶಬ್ದದ ನಿಶ್ಚಯವೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರು ಕಾಷ್ಣ್ಯಾಜನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದ್ದಂತಹ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಅವರು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾದರಾಯಣರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚರಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರ. ಚರಣಾದಿಚೆಯನ್ನ ತದುಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥೇತಿ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚರಣಾತ್ ಇತಿ ಚೇತ್ ನ ತದುಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಇತಿ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಹಿ. ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ. ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಹಿ ಇರೋದು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರು ಆಚಾರ್ಯರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೃಹಸ್ಥರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತಹವರು, ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು, ಒಬ್ರು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರೋದು. ಚರಣಾದಿತಿ ಚೇತ್ ನ ತದುಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಇತಿ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಹಿ. ಚರಣಾತ್ ಇತಿ ಚೇತ್ ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಚರಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ಆಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪ ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಚರಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಪೂಯ ಚರಣಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯತ್ಕಿಂಚೇಹ ಕರೋತ್ಯಯಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತಂ ಕರ್ಮಣಾಂತಸ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಮಣಃ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಂತಂ ಕರ್ಮಣಃ ತಸ್ಯ ಯತ್ಕಿಂಚೇಹ ಕರೋತ್ಯಯಂ ಅಂತಂ ಕರ್ಮಣಃ ಅಂತಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಇಹ ಕರೋತಿ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಅಂತಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಮಣೀಯ ಚರಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಆಚಾರಗಳ ವಿಷಯ. ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕರ್ಮಗಳು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ. ಕರ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚರಣ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಆಚಾರ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೀ ಆಚಾರಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಹೊರತು ಕರ್ಮವು ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸಂದೇಹ ಇದೆ. ಆಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಉಪಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು. ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾದರಿಗಳ ಮತವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು. ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದುವೇ ಬಾದರಾಯಣರ ಮತವು ಒಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಚರಣ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಚಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಆ ಒಂದು ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಆ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದುವೇ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಆ ಲಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲ ಮನೆಗೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಗೆ ಕೂತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ದೇವಲಕ್ಷಣ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆ ಕಾಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕಾಗೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅದರ ಆ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಶಾಖಾಗ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಂದ್ರ ತೋರಿಸುವಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಯ ತುದಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕೊಂಬೆಯ ತುದಿಲಿದೆ ನೋಡಿ ಅದುವೇ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊಂಬೆಯ ತುದಿಗೂ ಚಂದ್ರನ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಚಂದ್ರನ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು. ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಆಚಾರದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅದು ಆದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಆಚಾರವೇ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಚಾರವೇ ಇವನ ಪುಣ್ಯ ಯೋನಿಗೂ ಪಾಪ ಯೋನಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಮ ಕಾರಣ ಹೇಗ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಆಚಾರ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ ಉಪಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ, ಆಚಾರದ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾದರಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಕರ್ಮ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರಮಣೀಯ ಚರಣಾಹ ಕಪೂಯ ಚರಣಾಹ ಇತಿ ನ ಚರಣ ಶಬ್ದೇನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪಂ ಕರ್ಮ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಚರಣ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಲೋಕವೇದಯೋ ಆಚಾರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇ. ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಆಚಾರ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಚರಣ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಲೌಕಿಕಾ ಖಲು ಚರಣಂ ಆಚಾರ ಶೀಲಂ ವೃತ್ತಂ ಇತಿ ಪರ್ಯಾಯಾನ್ ಅಭಿಮನ್ಯಂತೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೀಲ ಆಚಾರ ವೃತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಆಚಾರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಚರಣೆಯನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಆಚಾರ ಬಹಳ ಆಚಾರವಂತ, ಶೀಲವಂತ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವೃತ್ತಗಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ವೃತ್ತದಸ್ತು ಹತೋ ಹತಃ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಆಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಶೀಲವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರಗಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ, ಸದಾಚಾರ ನಿಷ್ಠನಾದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರ್ಮ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು, ಸಿನಾನಿಮ್ಸ್. ಆಚಾರ ಶೀಲ ವೃತ್ತ ಮೊದಲಾದದ್ದೆಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾನ್ಯನವದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ತಾನಿ ಸೇನಿತವ್ಯಾನಿ ಯಾನ್ಯಸ್ಮಾಕಂ ಸುಚರಿತಾನಿ ತಾನಿ ತ್ವಯೋಪಾಸ್ಯಾನಿ. ಇದು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾನಿ ಅನವದ್ಯಾನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಅವಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷವಿರೋದು, ಅನವದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ದೋಷವಿಲ್ಲದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಅಂತಹ ಆಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಯಾನಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸುಚರಿತಾನಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚರಿತೆ ಇದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೋ, ಶೀಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಚಾರಶೀಲರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ. ತಾನಿ ತ್ವಯಾ ಉಪಾಸ್ಯಾನಿ, ಇದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ಆಚಾರ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಚರಣ ಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೀಲ ವೃತ್ತ ಮೊದಲಾದ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳೊಡನೆ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಚಾರ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಉಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವತ್ ಸಂಪಾತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೀ ಆಚಾರ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಇತಿ ಚರಣ ಕರ್ಮಣಿ ಭೇದೇನ ವ್ಯಪದಿಶ್ಯತೆ, ಚರಣ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ಬೇರೆ ವೇದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅತಃ ಚರಣಾತ್ ಶೀಲಾತ್ ಯೋನಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅವನ ಶೀಲದಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶೀಲವಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ. ಹಾಗೆ ನ ಅನುಶಯಾತ್ ಇತಿ ಚೇತ್, ಅನುಶಯಾತ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಆಚಾರದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ಆಚಾರ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಇತಿ ಚೇತ್ ನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಯು, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಚಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಉಪಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚರಣ ಶ್ರುತಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚರಣ ಶ್ರುತಿ ಕರ್ಮೋಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಇತಿ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮನ್ಯತೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ, ಕರ್ಮವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಕಾಗೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯೋದು ದೇವದತ್ತನ ಮನೇನೆ. ದೇವದತ್ತನ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ತಿಳಿದ್ರು ದೇವದತ್ತನ ಮನೇನೆ. ತಿಳಿಯೋದು ಯಾವುದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದತ್ತನ ಮನೇನೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿತೀವಿ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿತೀವಿ. ಕಾಗೆ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸೋದು, ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸೋ ಅಂತಹದ್ದು. 3 ಮಹಡಿ ಮನೆ ಇದೆ ನೋಡು, ಅದುವೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಯ್ತವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಚರಣ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಆಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಮವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಅದನ್ನ ಭಾಷೆಗಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಕೇವಲಾತ್ ಆಚಾರಾತೆ, ಆಚಾರ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಗಳು. ಚರಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ಅನ್ನುವುದೇ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಚಾರ ಮಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ಮವನ್ನ ಉಪಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆಚಾರದಿಂದ, ಕೇವಲ ಆಚಾರಾತೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಸಂಭವಾತ್, ಸುಖ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗೋಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆಚಾರದಿಂದ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಕೇವಲ ಆಚಾರದಿಂದ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಸಿಗೋದು ಸುಖ ದುಃಖಗಳು. ಆಚಾರ ಅನ್ನೋದೇನಿದ್ರು ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಚಾರ ಇರಬೇಕು. ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಚಾರದಿಂದ, ಆಚಾರದಿಂದ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳೇ. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಚಾರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಾದಿಗಳು ಆಚಾರಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಅದು ಈಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಆಚಮನಗಳು ಮಾಡೋದು, ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಚಮನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತೀರ್ಥ, ಕಾಲು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತೀರ್ಥ ಉಪಯೋಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದುವೇ ಫಲ, ಅದು ಕರ್ಮವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದಾನೇ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ಫಲಗಳು ಅದರಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯ, ಆ ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಫಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಕೇವಲಾತ್ ಆಚಾರಾತ್ ಸುಖ ದುಃಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಸಂಭವಾತ್. ಸುಖ ದುಃಖದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೇವಲ ಆಚಾರದಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಖ ದುಃಖೇ ಹಿ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ರೂಪ ಕರ್ಮಫಲೆ. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪಾಪ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆಚಾರಗಳು ಏನಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರವೇ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡೋದು. ಆಚಾರ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚರಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋನಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಆಚಾರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮದಿಂದಲೇ ಬರೋದು. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿ ಚರಣ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚರಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ ಅನ್ನುವುದೇ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ಆಚಾರದಿಂದ ಕುತ್ಸಿತ ಯೋನಿಯೋ ರಮಣೀಯ ಯೋನಿಯೋ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಚಾರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವನ್ನ ಉಪಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಬಾದರಾಯಣರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನರ್ಥಕ್ಯಮಿತಿ ಚೇನ್ನ ತದಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಉಪಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಆಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆಚಾರ ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಆಶಂಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸುಖ ದುಃಖ ಫಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತದ ಅಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್, ಅದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆಚಾರದಿಂದ. ಆಚಾರದಿಂದ ಸದಾಚಾರ ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಇವನು. ಈ ರೀತಿ ಇರೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆಚಾರಗಳಿಂದ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವ ಉಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ, ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಧ್ಯಾಹೀನಃ ಶುಚಿ ನಿತ್ಯಂ ಅನರ್ಹ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾವನ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ. ಆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ, ಬೇರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ. ಅದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದಲೇ ಪುಣ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಬರೀ ಆಚಾರ ಉಪಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಆಚಾರ ಅನ್ನುವುದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ತಾನೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕಾದಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಚಾರ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್, ಅದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಏವಂ ತರ್ಹಿ ಅಫಲತ್ವಾತ್ ಆಚಾರಸ್ಯ, ಆಚಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಆಚಾರದೊಡನೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಫಲವಿದೆ, ಆಚಾರಕ್ಕೆ ನೇರವಾದ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅಫಲತ್ವಾತ್ ಆಚಾರಸ್ಯ, ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮೃತಿ ವಿಹಿತಸ್ಯ ಅನರ್ಥಕ್ಯಮೇವ,
ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚಾರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಚಾರಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ವಿಹಿತಸ್ಯ ಅನರ್ಥಕ್ಯಮೇವ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತತ್ತಿನ ಹಾಗಲ್ಲ. ತದಪೇಕ್ಷತ್ವಾತ್ ಪುಣ್ಯಸ ಕರ್ಮಣಃ ಅಂದ್ರು. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಆಚಾರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಚಾರವತಃ ಏವ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಸು ಅಧಿಕಾರ. ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಚಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಸಂಧ್ಯಾಹೀನ ಶುಚಿ ನಿತ್ಯಂ ಅನರ್ಹ ಸರ್ವಕರ್ಮಸು ಆಚಾರಹೀನಂ ನ ಪುನಂತಿ ವೇದಾಹ. ಅವನನ್ನ ಯಾರು ಆಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಫಲವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚಾರಹೀನಂ ನ ಪುನಂತಿ ವೇದಾಹ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಆಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನೇಭ್ಯ ಮೊದಲಾದ ವಚನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆಚಾರದಿಂದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರತೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಶುಚಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಆಚಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅತಃ ಚರಣಶ್ರುತಿ ಕರ್ಮೋಪಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಇತಿ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನೇಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾರವರು. ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಚರಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ಆಚಾರವೇ ಅರ್ಥ, ಆದರೆ ಆಚಾರವೇ ಫಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೇ ಫಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಈ ಚರಣ ಶಬ್ದವು ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಮಿಕ್ಕ ಆಚಾರಗಳೊಡನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಚಾರದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾದ ಕರ್ಮದೊಡನೆ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಫಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾಡಿ? ಸ್ಮೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿಧಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಫಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ಅರ್ಹತೆಯೇ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ, ಶುಚಿತ್ವ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಆಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಶಯವಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮವೇ ಮುಕ್ತ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಚಾರ ಶಬ್ದ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ಮವು ಉಪಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾರ್ಷ್ಣಾಜಿನಿಯ ಮತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ಬಾದರಿಯರ ಮತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದುವೇ ಬಾದರಾಯಣರ ಮತ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಮತವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಾದರಿಯ ಮತವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಫೈನಲ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಕರ್ಮವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಮೊದಲೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯೋ ನಿತ್ಯವಚ್ಚಲ ಪದಾಂ ಜೈಗ್ಮರುಕ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತರಿತರಾಣಿ ನಿರ್ಣಾಯಮೇನೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೋऽಸ್ತು ಸಿಂಧೋಃ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೋ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ಮಿತ್ರಶ್ಯಂ ವರುಣಃ ಶನ್ನೋ ಭವದ್ವರ್ಯಮಾ ಶನ್ನ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮಃ. ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಸ್ತೆ ವಾಯೋ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಾದಿಶಂ ಋತಮವಾದಿಶಂ ಸತ್ಯಮವಾದಿಶಂ ತನ್ಮಾಮಾವೀತ್ ತದ್ಭಕ್ತಾರಮಾವೀತ್ ಆವೀತ್ ಮಾಮಾವೀತ್ ಭಕ್ತಾರಂ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ರಾಮಾನುಜ